ठीक है। सिटीजनशिप का हिंदी च मतलब की होंगे नागरिकता। ठीक है। सो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे केड़े आर्टिकल्स ने जेडे कि सिटीजनशिप नाल रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 5 तो लैके 11 तक डील करते हैं सिटीजनशिप। देखो अगर आप देखिए इंडिया दे विच जिन्ने भी नागरिक हैं उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। मैं थोड़ा पहला भी दसिया सी भी ऐसी केड़ी कंट्री है जिथे डुअल या डबल सिटीजनशिप है, वो है यूएसए। ओके हुण देखो अगर आप देखिए तो इंडिया दे विच दो काइंड दे लोग ने। केड़े केड़े ने वो? एक ने जेडे कि इंडिया दे सिटीजन्स ने, एक ने एलियंस। एलियंस जादू वाला नहीं है, दूसरा एलियंस है। ओके देखते हैं की है। देखो हुण इंडिया दे सिटीजन्स आपां किन्हां नूं बोलांगे? ओ नागरिक जेडे कि फुल मैंबर्स हैं इंडियन स्टेट दे। ठीक है। उन्होंने आप बोलांगे सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जेडे सिटीजन्स होंगे हैं उन्होंने को सारियां राइट्स हैं इंडिया दे विच, पॉलिटिकल ते सिविल सारे तरीके दे उन्होंने को राइट्स हैं। ठीक है। जेडे एलियंस ने वो किने जेडे इंडिया दे इनिशियली नागरिक नहीं हैगे। ठीक है। वो किसी होर स्टेट तो ने, किसी होर कंट्री तो ने, बट वो इंडिया दे विच रह रहे ने, उन्होंने आप बोलते हैं एलियंस। जेडे एलियंस होंगे ने उन्होंने सारे सिविल ते पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिते जांदे, कुछ कुछ राइट्स होंगे उन्होंने कोल। सो सिटीजन्स केड़े होए? वो लोग जेडे इंडिया दे विच ही उन्हां दा बर्थ होया ते इंडिया च ही रह रहे ने। एलियंस कौन ने? जेडे कि बाहरली कंट्री तो आके इंडिया दे विच रह। हुण देखो एलियंस दी भी ना दो कैटेगरीज हैं। एक तो होंगे ने फ्रेंडली, एक होंगे ने एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस कौन होंगे? ओहो एलियंस या ओह कंट्री दे नागरिक जेड़ी कंट्री दे नाल इंडिया दे गुड रिलेशन ने, उन्होंने आप बोलांगे फ्रेंडली एलियंस। ते एनिमी एलियंस कौन होंगे? ओ कंट्री दे नागरिक जिन्हां नाल इंडिया दा वॉर चल रहा है या अच्छे रिलेशंस नहीं हैगे। ठीक है। उन्होंने आप बोलांगे एनिमी एलियंस। ओके और तो बाद हुण देखो अपने को ना कुछ ऐसे राइट्स हैं जेडे कि सिर्फ सिटीजन्स नूं ही मिले हुए ने, एलियंस नूं वो नहीं मिले हुए। वो केड़े केड़े आर्टिकल्स हैं? आपां बस आर्टिकल्स देखने हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज आपां फंडामेंटल राइट्स दे विच ते अगे आने वाली वीडियोस दे विच सारे आर्टिकल्स डिटेल च देखांगे। सो हुण आपां मेन एक बार ओवरव्यू लैंदे हैं। सो केड़े केड़े आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल नंबर 15 जिदे विच राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देन आर्टिकल नंबर 16 राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 19 तुसी मेन आर्टिकल्स याद रखने भी केड़े केड़े हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। देन आर्टिकल नंबर 29 कल्चरल राइट। आर्टिकल नंबर 30 एजुकेशनल राइट। ठीक है। देन नेक्स्ट है राइट टू। सो देखो राइट टू वोट मतलब की है कि जेडे सिटीजन्स है वही वोट पा सकते हैं लोक सभा ते स्टेट लैगिस्लेटिव असैंबली दे इलैक्शंस दे विच। और तो बाद नेक्स्ट है राइट टू कंटेस्ट, इलैक्शन लड़ना। ठीक है। सो राइट टू कंटेस्ट मतलब की है कि पार्लियामेंट ते स्टेट लैगिस्लेचर दी जेडी मैंबरशिप है वो सिर्फ उन्होंने ही मिल सकती है जेडे कि इंडिया के नागरिक हैं। और तो बाद एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टन ऑफिसेस, ऑफिसेस जिमें कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट जज हो गया, हाई कोर्ट जज हो गया। ठीक है। गवर्नर हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया। ये सिर्फ किन्हों मिल सकते हैं जेडे सिटीजन्स हैं। हुण देखो आपां कुछ सिटीजनशिप नाल रिलेटेड चीज़ां पढ़ते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है। सो सिटीजनशिप नाल रिलेटेड जेडे अपने कोल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनस है हुण उन्हां नूं देखते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की प्रोविजनस दिते हुए ने। सब तो पहला अगर आपां गल करिए जिहड़ी सिटीजनशिप है उन्होंने यूनियन लिस्ट दे विच रखा गया। ओके मतलब की है पार्लियामेंट दी जुरिडिक्शन दे अंदर। ठीक है। यूनियन लिस्ट केड़ी हुंदी है जिहदे उपर सेंटर फैसला लै सकदा है। उस तो बाद अगर आपां देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिहड़ा वर्ड सिटीजन है, ठीक है, उन्होंने डिफाइन नहीं किया होया।
बट ਜਿਹੜੀਆਂ डिटेल्स है कि ਕਿਹੜੇ परसन सिटीजन हैगे ने इंडिया ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ आर्टिकल नंबर 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਤੇ ਪਾर्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट ਨੂੰ हक दिता है कि वो सिटीजनशिप नाल रिलेटेड एक्ट्स लेके आ सकती है। सो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 ਨੂੰ बनाया सी। हुण आपां आर्टिकल्स देखांगे कि करके भी किहड़े आर्टिकल दा की मतलब। सो हुण देखो आप एक एक करके पढ़ते हैं आर्टिकल्स। सब तो पहले आप गल करते हैं आर्टिकल नंबर 5 की। जिहड़ा आर्टिकल नंबर 5 है ना, इहदे विच इह दस्सिया गया है कि सिटीजनशिप किन्हां नूं मिलूगी जदों कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई, कि जदों कॉन्स्टिट्यूशन नूं कमेंस किया गया उस टाइम ते सिटीजनशिप किनू किनू मिलूगी। सो इहदे विच कुछ प्रोविजनस हैं। इहदे विच तीन चीज़ां कहियां गईयां। पहली चीज़, वो सारे लोग जो कि इंडिया दे विच रह रहे ने, ठीक है, डोमिसाइल एंड जिन्हां दा बर्थ होया इंडिया दे विच, वो सिटीजन ने इंडिया दे। उस तो बाद सैकेंड की क्या होया है कि वो लोग जिहड़े कि इंडिया च रह रहे ने बट उन्हां दा इंडिया च बर्थ नहीं होया, ठीक है, बट उन्हां दे कोई भी एक पेरेंट है जिहड़ा ओहदा बर्थ है जिहड़ा वो होया होवे इंडिया दे विच, ठीक है। सो उहनूं बोलांगे सिटीजन इंडिया दा। भी किसी भी एक पेरेंट दा बर्थ होया होवे, वन पेरेंट बर्थ, ये वो बंदे लई है कि जिहदा बर्थ इंडिया च नहीं होया बट वो रह रहा है। उस तो बाद नैक्सट किनू मिलूगी सिटीजनशिप, जिहड़ा कि रेजिडेंट होवे इंडिया दा 5 साल तो ज़्यादा लई, ठीक है, मतलब उन्होंने 5 साल तो ज़्यादा टाइम हो गया इंडिया च रहिंदे हुए तो उन्हें सिटीजनशिप लई अप्लाई किया, रेजिडेंट फॉर मोर दैन 5, ठीक है। उस तो बाद हुण नैक्सट आपां करदे हां आर्टिकल नंबर 6 की गल। देखो जिहड़ा आर्टिकल नंबर 6 है, इहदे विच की किया गया है कि जिहड़े सिटीजन राइट्स ने वो परसन नूं देण दी गल कीती गई है जिहड़े कि माइग्रेट होए ने इंडिया दे विच पाकिस्तान तो, माइग्रेट टू फ्रॉम पाकिस्तान। इहदे विच की कहा गया है कि वो सब परसन जिहड़े कि जदों इंडिया दी पार्टीशन हुई, ठीक है, ते ओह लोग जुलाई 1949 तो पहला इंडिया दे विच माइग्रेट कर गए, ठीक है, ये वाली तारीख तो पहला पहला वो सारे सिटीजन होंगे इंडिया दे, ठीक है। या फिर उन्हां दे पेरेंट का बर्थ होया होवे इंडिया दे विच, या फिर ग्रैंड पेरेंट का बर्थ होया होवे इंडिया दे विच, उन्हां नूं भी सिटीजन बोलिया जाऊगा इंडिया दा। उस तो बाद नैक्सट आर्टिकल नंबर 7 की गल। हुण आर्टिकल नंबर 7 दे विच वो जाणियां दी गल कीती गई है जिहड़े कि इंडिया तो माइग्रेट हो गए पाकिस्तान नूं, मतलब टू पाक। हुण इहदे विच वो लोकां दी गल कीती गई है जिहड़े कि पाकिस्तान चले गए, ठीक है, आफ्टर मार्च 1 1947, बट वो इंडिया दे विच वापस आए, ठीक है। सो उन्हां नूं इंडियन सिटीजनशिप देने की गल की गई है। उस तो बाद नैक्सट हुण आपां देखते हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 दे विच की कहा गया है, इहदे विच सिटीजन राइट्स वो परसन नूं दित्ती गई है जिहड़े कि इंडियन ओरिजिन दे ने ते वो इंडिया तो बाहर रह रहे ने, ठीक है, परसन जिहड़े कि ओरिजिन दे ने एंड आउटसाइड इंडिया ते इंडिया तो बाहर रह रहे ने, उन्हां नूं सिटीजनशिप देने की गल की। कोई भी ऐसा परसन जिहड़ा कि इंडियन ओरिजिन दा है, ओके, जिहदे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया दे विच बॉर्न होए ने, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है एज इंडियन सिटीजन, ओके। उस तो बाद नैक्सट में आपां गल करते हैं आर्टिकल नंबर 9 दे विच की कहा गया भी कोई भी ऐसा परसन जिहड़ा कि जान मुझ के
मतलब अपने पूरे होशो हवास दे विच जिहदे लिए ਆਪਾਂ वर्ड यूज करते हैं वॉलंटरली, ठीक है, कि उन्हें वॉलंटरली कोई बंदा है, ठीक है, उन्हें वॉलंटरली एक्सेप्ट कर ली सिटीजन ऑफ, ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जिन्हें कि जानबूझ के एक्सेप्ट कर ली सिटीजनशिप किसी फॉरेन स्टेट दी, हुण वो सिटीजन नहीं रहेगा इंडिया, ठीक है जी। और तो बाद नेक्स्ट 10th ਜਿਹੜਾ आर्टिकल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ कि कोई भी पर्सन ਜਿਹੜਾ कि सिटीजन है इंडिया का किसी प्रोविजन के अंडर या किसी प्रोविजन के पार्ट के अंदर, ठीक है, कोई ऐसा प्रोविजन जिहदे उपर लॉ पार्लीमेंट ने बनाया तो वह बंदा भी सिटीजन होगा। और तो बाद नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 11 जिहड़ा है वह पावर दिंदा पार्लीमेंट नूं कि वह प्रोविजन बना सकती है कि सिटीजनशिप किवें एक्वायर की जा सकती है ते किवें उहनूं टर्मीनेट किया जा सकता है, ते सारे मैटर जो भी सिटीजनशिप नाल रिलेटेड है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 11 दे विच आपां की पढ़ते हैं कि पार्लीमेंट कोल पावर है, ठीक है, वो कंडीशंस डिसाइड करन दे लई कि सिटीजनशिप नूं एक्वायर किहड़े बेसिस ते किया जावे ते टर्मीनेट किहड़े बेसिस ते किया जावे। ओके, सो ये गल दसी गई है, ठीक है। आई होप तुहानूं सारे समझ आ गए होंगे आर्टिकल्स। हुण आपां गल करदे हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਨਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ एक्ट 1955। ओके, सो देखो ਹੁਣ देखो इंडियन सिटीजनशिप ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਐਟ ਦ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬਾय ਬਰਥ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਬਾय डिसेंट, then by registration, ये तुसी वर्ड सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है by naturalization। ये जेडे चार ने ये चारां दे उपर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। बर्थ, डिसेंट, then registration ते naturalization। जेडी सिटीजनशिप बाय बर्थ है ना, ये उन्हां ते एप्लीकेबल नहीं हुंदी कि अगर कोई फॉरेन डिप्लोमैट इंडिया च रह रहा है तो बच्चा हो गया, ठीक है, इंडिया दे विच, तो वो इंडिया का नागरिक होगा। ये चीज़ नहीं हैगी। तो अगर कोई एनिमी एलियन रह रहा है वह बच्चा हो गया, वह बर्थ हो गया इंडिया दे विच, तो उन्होंने भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती, ठीक है। बाकी ये कुछ कंडीशंस दी हुई ने कि वो परसन जेडे कि इंडिया दे विच 26 नवंबर 1949 नूं रह रहे सी, वो ऑटोमैटिकली सिटीजन बन गए इंडिया दे, बिकॉज उदों जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने अडॉप्ट किया गया सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के द्वारा, ठीक है। ऐसे पर्सन जिन्हां दा बर्थ 26 जनवरी 1950 तो बाद होया है, बट पहला होया 1 जुलाई 1987, मतलब ये वाले पीरियड दे विच होया, वो भी सिटीजन ने इंडिया दे। ओके, कोई ऐसा पर्सन जिहदा बर्थ 1 जुलाई 1987 तो बाद होया है, फिर वो सिटीजन किवें बनूगा इंडिया का, जिवें कि आप हैं, अगर वो पेरेंट्स जिहड़े ने वो सिटीजन होण इंडिया दे तां वो कहलाऊगा सिटीजन इंडिया का। ते ऐसे पर्सन जिन्हां दा बर्थ 3 दिसंबर 2003 तो बाद होया, सॉरी 2004 तो बाद होया, 3 नहीं आएगा 4, वो इंडियन सिटीजन कदों कहलाएंगे कि अगर उन्होंने दोनों पेरेंट्स जिहड़े ने वो इंडियन सिटीजन ने, या एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है तो दूसरा जिहड़ा है वो इलीगल माइग्रेंट ना होवे बर्थ के टाइम पे, ठीक है, तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलूगी। सो ये कंडीशंस हैं, याद रखियो।
पहली कंडीशन च ਆਪਾਂ ਨੇ पढ़िया कोई ऐसा परसन जिहदा बर्थ जिवें 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ सिटीजन सी अगर इंडिया का तो उन्होंने सिटीजनशिप मिल गई इंडिया की। कोई ऐसा परसन जिसका बर्थ टाइम पीरियड च होया होवे 26 जनवरी 1950 तो लैके 1 जुलाई 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ सिटीजन है इंडिया का। ऐसे परसन जिन्हों का बर्थ 1 जुलाई 1987 तो बाद होया तो उन्होंने सिटीजनशिप किवें मिलू इंडिया की, अगर वो एक पेरेंट का भी बर्थ होया इंडिया के। ते ऐसे बंदे जिन्हों का बर्थ 3 दिसंबर 2004 तो बाद होया उन्होंने सिटीजनशिप किवें मिलू, अगर उन्होंने दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन ने या फिर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना होवे बर्थ के टाइम पे। ओके, वो तो बाद हुण इंडियन सिटीजनशिप है जिहड़ी वो टर्मीनेट किवें हो सकदी अकॉर्डिंग टू एक्ट। ये बेसिकली 3 मैथड है। पहला वो हैगा रिनंसीकेशन कि किसी ने वॉलेंटरली गिव अप करती अपनी जिहड़ी सिटीजनशिप है इंडिया की तो किसी फॉरन कंट्री की एक्सेप्ट कर ली। सैकेंड हैगी टर्मी ते थर्ड है डेप्री। हुण देखो ये रिनंसीकेशन मतलब क्या है कि कोई परसन जिहड़ा कि नैशनल होवे किसी दूसरी कंट्री का ते नाल वो इंडियन सिटीजन भी होवे तो अपनी इंडियन सिटीजनशिप छड्ड दे तो उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप तो अपना हथ धोना पै जाता है। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है टर्मीनेशन। टर्मीनेशन दे विच की है कि अगर कोई बंदा जानबुझ के या अपने पूरे होशो हवास दे विच जानबुझ के नहीं बोलांगे, जानबुझ के नैगेटिव वर्ड है कि अगर कोई बंदा जानते हुए किसी होर कंट्री की फॉरन कंट्री की सिटीजनशिप एक्सैप्ट कर लैंदा है तो वो इंडियन सिटीजनशिप वो टर्मीनेट हो जूगी। ठीक है, तो डेप्रीवेशन की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्राइव कर सकते किसी परसन को इंडियन सिटीजनशिप। जिहड़ा डेप्रीवेशन का कंसैप्ट है उसे बेसिस के उपर लगता है कि अगर किसी की सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन नैचुरलाइजेशन दे नाल उन्होंने मिली होवे। ओके, उस तो बाद नैक्सट हम आप दो छोटे जे कंसैप्ट पढ़न जा रहे हैं। मेन ना थोनों डेफिनेशंस नहीं पूछते, बस वही पूछणगे भी किहड़े किहड़े मैथड्स नाल हो सकती है टर्मीनेट। सो 3 नाम याद रखनी है, बेसिकली 3 टर्म। सो देखो परसन ऑफ इंडियन ओरीजन कार्ड दे लई कौन बंदा एलिजिबल है, अगर वो बंदा इंडियन ओरीजन का है। ठीक है, तो वह सिटीजन है कोई भी कंट्री का, कुछ कंट्रीज नूं छड्ड के कि वो कंट्रीज का सिटीजन नहीं होना चाहिए, बाकी होर किसी कंट्री का सिटीजन होवे तो उन्होंने परसन ऑफ इंडियन ओरीजन कार्ड मिल जाता है। हुण किहड़ी किहड़ी कंट्रीज है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना ते अफगानिस्तान। इहदा नहीं होना चाहिए वो बंदा नागरिक, बाकी होर कंट्रीज का हो सकता है। तो सैकेंड क्या है कि वो परसन को इंडियन पासपोर्ट होवे या उहदी जिहड़ी स्पाउस है वो सिटीजन होवे इंडिया की। ठीक है, या परसन होवे इंडियन ओरीजन का, तां भी उन्होंने परसन ऑफ इंडियन ओरीजन कार्ड है जिहड़ा मिल जाता है। उस तो बाद नैक्सट एक चीज़ याद रखियो कि जिहदे कोल परसन ऑफ इंडियन ओरीजन कार्ड है, ठीक है, वह 15 साल के लिए इंडिया के जिन्नी बार मर्जी एंटर कर सकता है तो उन्होंने सैपरेट वीज़ा की जरूरत नहीं होती। उस तो बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड जिहड़ा है यह फॉरन नैशनल्स नूं दिता जांदा है जिहड़े कि एलीजिबल ने इंडियन सिटीजनशिप लई कदों 26 जनवरी 1950 नूं या इस तरीक तो बाद वो इंडिया के सिटीजन सी। ठीक है, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सिटीजन जिहड़े ने उन्होंने OCI कार्ड नहीं मिलता। ओके, तो एक चीज़ याद रखियो जिन्हों को OCI कार्ड है उन्होंने को वोटिंग राइट्स हैं जिहड़े वो नहीं होंगे। एक बार पेपर च भी पूछा गया सीगा। ओके, तो जिहड़ा एक गल होर है कि जिन्हों को OCI कार्ड है उन्होंने आप इंडियन सिटीजन भी नहीं बोलांगे। ठीक है, जिन्हों को OCI कार्ड होंगे उन्होंने को उही राइट्स होंगे हैं जिहड़े कि NRIs को होंगे हैं। किहड़े किहड़े बेसिस के उपर, फाइनैंशियल, एजुकेशनल ते इकनॉमिक मैटर्स के उपर, बट वो लैंड परचेज नहीं कर सकते इंडिया दे विच। एक बार ये भी क्वेश्चन आया सी कि वो लैंड परचेज कर सकते जिन्होंने को OCI कार्ड होवे नहीं कर सकते। बस फाइनैंशियल, एजुकेशन ते इकनॉमिक जिहड़े मैटर्स हैं वो उन्होंने सेम होंगे हैं एज NRIs। सो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐਕਟਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਡਾਇਰਕੀ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਪਾਵਰਸ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਰੀਅਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 245 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਪਾਰਟ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨਾਲ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਪਨ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੀਸ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਗੁੱਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਓਕੇ, ਦਮਨ ਦੀਓ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਹੁਣ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ 5 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਅਸਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ਡਿਊਲ 6 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਨੇ ਤਿੰਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਓਕੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਾਅ ਬਣਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੂਗੀ। ਕਨਕਰੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਨਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 97 ਸਬਜੈਕਟਸ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ 100 ਸਬਜੈਕਟਸ।
ठीक है। उस तो इलावा अगर आप दूसरी लिस्ट की गल करिए जिमें कि सैंट्रल ते कनकरेंट लिस्ट होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੇ 9, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 61, ਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ 52। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ 42nd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976 ਨੇ 5 ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫੋਰੈਸਟ, ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜਰਸ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਬਰਡਸ, then administration of justice, constitution, organization of all courts, ठीक है। और तो बाद नेक्स्ट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर इन स्टेट फील्ड। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾਉਗੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਨ ਸਟੇਟ ਮੇਕ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਗਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ VOTING ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇਨਓਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 1955, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972, ਵਾਟਰ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1975, ये सब स्टेट ने रिक्वेस्ट की थी, तो पार्लियामेंट ने इन्हों बनाया। और तो बाद अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼, ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1947, ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1960, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਊਗੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਲਟਰ ਰਿਪੀਲ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹਟ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੀਇਨੈਕਟ, ਰਿਪੀਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦ ਗਵਰਨਰ ਕੈਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਟਨ ਬਿਲਸ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਫॉर ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬਿਲਸ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀਟੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਿਲਸ ਔਨ ਸਰਟਨ ਮੈਟਰ ਇਨਮਰੇਟਡ ਇਨ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀवियस ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। बिल्स हैं कुछ वो सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट च मैंशन है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने स्टेट लैजिस्लेचर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है प्रेजिडेंट की परमिशन लैके। प्रेजिडेंट डायरैक्ट कर सकता है स्टेट्स नूं कि रिजर्व करो मनी बिल्स ते अदर फाइनैशियल बिल्स जो कि स्टेट लैजिस्लेचर ने पास किए हैं फाइनैशियल एमरजेंसी के
ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 256 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 263 ਪਾਰਟ 11 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ, all India services, public service commission, integrated judicial system, then relation during emergency, other provision, extra constitutional devices। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ distribution of executive power। executive power of center extend to whole of India। ਜਿਹੜੀ executive power ਹੈ center ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਅਨਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਇੰਪੀਡ ਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 365 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 356। ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਡੁਕੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫॉर instruction in mother tongue at primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups, drawing up and execution of specified schemes ਜੋ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵਰਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਫॉर द इंटरस्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ सेंटर टू स्टेट, हेयर द डेलीगेशन इज बाय पार्लियामेंट। ਤੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 263 ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, AIS IAS IPS IFS ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਆਰਟੀਕਲ 312 ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊ AIS ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ ਇਫੈਕਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। UPSC ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੀਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ। UPSC ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਫਰੇਮ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ CGI ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਟਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 355 ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਦੋ ਡਿਊਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਆਫਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 268 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 293 ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 12 ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊਜ਼, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊਜ਼, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਇੰਟਰਸਟ, ਬੋਰੋਇੰਗ ਬਾਈ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ, ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? GST ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ 101st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2017। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? 0%, 5%, 12%, 18% ਤੇ 28%। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 246 ਕਲੌਜ਼ A। ਦੇਖੋ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਕਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 269A, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਮਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਵਾਈ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 279A ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ GSTC। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ GST ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ ਟੂ ਸਟੇਟ। ਆਰਟੀਕਲ 275 ਪਾਵਰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇਵੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 282। ਆਰਟੀਕਲ 282 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 280, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, 에ਅਰਵੇਜ਼, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करंसी एंड कॉइनेज ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ यूनियन ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੀ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਲੈਂਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ, ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਰੀ, ਦੈਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੈਨ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰ, ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।